चंदुरो वणुनी चंदुरो वणुनी चंदुरो वणुनी चंदमूल हृदया सरे गरे रे गरे रे गरे रे गरे रे सा गरे रे सा निंदरो सा मगानरो मनसि कला धन्यमो गरे रे गरे रे सरे सारे गरे सरे सरे गरे सरे गरे सरे इंदरो मानस वनचर वर संचार मुनिलिपि मूर्ति भागुग पुगळने वारिंदरो पप मरि रे पप मरि पाप मरि रि पानि पम पप मरि गरे सानिंदरो चरणुण पादमुలకు స్వాంతమను సరోజమును సమర్పణము చేయువారిందరో సని పాని సని పా గరి సని పని సరే గరి సరి మప పని సా పప మరి మ పని పా సని ప రి సని ప గరి సని ప మరి గరి సానిందరో పతిత పావనుడని పరాత్పరుని గురించి పరమార్థమగు నిజ మార్గముతోను వాడుచును సల్లాపముతో స్వరలయాది రాగములు తెలియవారిందరో పప మపరి రే గరి సరి గరి రే సరి పని సరి రే రే గరి సరి మప పని సరి రే మపని సారి గరి రే గరి సని సని పమరి గరి సానిందరో హరి గుణమణలగు సరములు గళములు శోభిల్లు భక్రకోటునిలలో తెలిపితో చెలిమితో కరుణ గల్గి జగమెల్లను సుధా దృష్టి చే బ్రోచువారిందరో పరిస పాని మపని రే మపని పమరి రే గరి సని సరి గరి సని పని సే మరి మపాని మపని సారి గరి సని పసని పమరి పమ పరి గరి సనిందరో కొయలు మీర నడను గల్గు సరసుని సదా కలులు చుచను పులక శరీరులయ్యానంద పయోధీని మాగ్నులై ముదంబునను యశము గలవాయిందరో మపని మపని రే మపని పమరి రే గరి సని పని సా సాని సరి రే గరి సరి మపని పని మపరి గరి సరి మప మప ని పని మపరి మపని మపని సరి సా గరి సని ప మపని ని సా రి గరి సని సరి సా సని ప మపరి మరి మపరి ప సాని ప మరి గరి సానిందరో
वर शशि विभागर सनक सनंदना दिगेश सुर किं पुरुष कनक कशिपु सुत नारद कुंगुरु पवन सूनु बाल चंद्रधर शुक सरोज भव भूसुरवरुलु परम पावनुलु घनुलु शाश्वतुलु कमल भव सुखम सदानुभवलो मपनि रे मपनि सरि मपनि पनि सनि सानि सरि रे रे गरि रे गरि रे गरि रे स सरि स सानि पनि सरि गरि रे स सनि नि पमरि मपनि सानि पमरि गरि स सरि स निन्दरो नीमेनु नाम वैभवं बुलनुनि वचन सत्यमुनु रघुवर नीगड सद्भक्तियु जनिंचकनि दुर्मदमुలను గల్గజేసి అట్టి నీమది మెరింగి సంతతంబులను గుణ భజనానంద కీర్తనము సేవరిందరో పని సరే సరి గరి రే సా సరి పని సరి పని పరి సరి గరి సరి మరి పమరి ని పప సని పరి రే సని పప గరి రే గరి రే రే గరి రే గరి రే స స పపరి రే గరి సని పని సరి సా స స పప పరి రే గరి సని శివాది షణ్మతముల రూఢములను ముప్పది ముక్కోటి సురాంతరంగముల భావంబుల నెరిగి బావరాగలయాది సౌఖ్యములు చిరాయువు గలిగి నిరవధి సుఖాత్ములై త్యాగరాజాక్తలైన వారెందరో ప్రేమము शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्ववित्।
तत्त्वतः य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते ಭಗವದ್ವೇಷಿಣಿ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟವನ್ನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 53ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾರವನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. 15-16 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರು ದೇಹಿ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು, ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ರಚನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಯೊಳಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರವೇಶವೂ ಆಗುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವನು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವನು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕವೂ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಹೇಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ವಿಪ್ರರು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವನು, ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವನು.
ಆತ್ಮನ ಆನಂದಾವಸ್ಥೆಯೇ ಅವನಾಗಿ ಬಿಡುವನು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ದೇವತಾದಿಗಳು ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇಹಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸತ್ವವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿದ ಅನಂತರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ 51-52ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತ್ಯನಾಮಯಂ. ಮನೀಷಿಣಃ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳು, ಮಾನವರಾದಿಗಳು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನಾಗಲಿ ಕರ್ಮಫಲದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ಮಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲದ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಪತಂತಿ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದೋಕ್ತಿ ಇರುವುದು. ಪುಣ್ಯವೆಂಬುದು ನಷ್ಟವಾದ ಒಡನೆಯೇ ದೇವತಾದಿಗಳು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವವರು, ಪುಣ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು, ದಿವ್ಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹಿತ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಾರೂಢಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲಗಳು ದೊರಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಫಲಗಳು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಎಂಬ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ, ಕೊಲೆ ಮುಂತಾದ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಫಲವು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳು ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಡಂಬಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಫಲಗಳಂತೆ
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹವು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಒಡನೆಯೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಭೋಗವನ್ನು ಆಗನ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ದೊರಕಿತು ಎಂಬುದು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಫಲದ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಅವನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪೂರ್ವದ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅದು ಈಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾದವನು ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಏನೆಂದರೆ ಆಯಾಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯಾಯ ಫಲಗಳು ನನಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿರುವ ಫಲಗಳು ಪೂರ್ವ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಫಲಗಳು ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳು ತನಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿವೇಕಿಯು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಂತಹ ಸಂಘವನ್ನಾಗಲಿ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನಾಗಲಿ ಅಂತಹ ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಅವರವರು ಅಂತಹ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿಯಾದವನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಗತಿ, ಅದು ಫಲ ಕೊಡುವ ಕಾಲ, ರೀತಿ, ನೀತಿ, ಅವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೂಚ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇವಲ ಸೂತ್ರಗಳು 53 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತಾ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾಗಿರುವವನು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ, ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯೇ. ಆ ತರಹ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಧೀಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣಿ ಎಂಬ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಪೂರ್ವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರಿಸುವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವನೇ ರಣೇ ಅಗ್ನಿ ಮಹಾರಣವೇ ಜಲಾಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಮಸ್ತಕೇವ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತ ಸುಕೃತ ಪುಣ್ಯಗಳು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ, ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ? ಬುದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರೊಡನೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಡನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮಹಿಮೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಪ್ರಪಂಚ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ, ವಿಷಯಗಳು, ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರು. ಒಂದು ದೇಹದ ಅಂತರಂಗದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತುದಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ಕೊನೆಯ ತುದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗಳಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ವಿಷಯಗಳೊಡನೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಡನೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಇರುವು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರೊಡನೆ ನಾವು ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋಚರವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿರುವನು, ಹೇಗಿರುವನು, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುವನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿರಿಯರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೌಢ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಒಂದು ಸಲವೂ ಯಾರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಹೇಳಿದವರಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಅಂತರಂಗದ ಪಯಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಫಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತರಂಗದ ರಚನೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಶಮದಮಾದಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ನೋಡಲು ಸುಗ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು, ನನ್ನದು ಎಂಬುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ಮಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ದೇಹ ಭಾವವನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ ಆತ್ಮಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದರ ಬದಲು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವೂ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಕುಶಲತೆಯನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು, ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸೇರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ ಅರ್ಜುನ. ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತ್ಯನಾಮಯಂ. ನೀ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮವು ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಆ ಫಲಗಳು ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಲಗಳೇ ಬರದಂತೆ, ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಯೋಗ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಆಗ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸುಖವು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮ ಪದವಿಯು ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂಧಗಳ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಖವನ್ನು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ವಿರಮಿಸುವುದನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕಾಣಬಹುದು. ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತ್ಯನಾಮಯಂ, ಪರಮ ಪದವಿಯನ್ನೇ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ.
ಯದಾ ತೇ ಮೋಹಕಲಿಲಂ ವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ಗಂತಾಸಿ ನಿರ್ವೇದಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಸ್ಯ ಚ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ. ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಲಿಪ್ಪ, ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆಗಲಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. ಅದೇ ವೇದವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆಯಾದರೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕರ್ಮಗಳು ವೇದಾಗಮವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿರ್ವೇದನಾಗುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀನು ತಲುಪಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾತೆ ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ನಿಶ್ಚಲ. ಈಗ ನೀನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ, ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ನಿನಗೆ ಈಗ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಭ್ರಮೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಇದು ಸತ್ಯವೇ ಹೌದು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಇತರರ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿರುವನು, ಸಗುಣ ಸಾಕಾರನಾಗಿ ದೇವರು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು, ದೇವಲೋಕಗಳು ಇರುವುದು, ಪರಮ ಪದವಿ ಇರುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣಾದಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ, ಭಾಗವತೋತ್ತಮರೆಲ್ಲರೂ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಾನುಭವವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರ ಅನುಭವಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ದೃಢವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದೇ ಬರುವನು, ಕಂಡೇ ಕಾಣುವನು, ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡವರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಆ ಅನುಭವವು ನನಗೂ ಉಂಟಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ಎಂಬ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ದಾರಿಹೋಕನು ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಜನಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಪಯಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸ ಹೊರಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರಕುವುದು. ಅವನು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವನು. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಮಗಳು ಆ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾತೆ ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ನಿಶ್ಚಲ ಸಮಾಧೌ ಅಚಲ ಬುದ್ಧಿ ತದಾ ಯೋಗಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಅಂತಹ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀಯೇ. ಬುದ್ಧಿಯು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಿರುವ ಧೀಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ವಿಶ್ವಾಸವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಘನೀಭೂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವಾಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೋ ಆಗ ನೀನು ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯೇ, ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯೇ, ಆ ಪರಮ ಪದವನ್ನೇ ತಲುಪುತ್ತೀಯೇ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುಮಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.